اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ یو آل آر ویل، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سی ایم ایس اور پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور جو میں آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے پاورٹی اینڈ پاکستان، غربت اور پاکستان۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اور جو پاورٹی ہے یہ پالیسی فیلئر ہے یا نیچرل ہے۔ جو یہ پاورٹی کا ٹاپک آج لیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ پاورٹی سی ایس ایس پی ایم ایس کے مضامین جیسے انگلش ایسے، کرنٹ افیئر، پاک افیئر اور گڈ گورننس جیسے مضامین میں اس پر سوال پوچھے جا چکے ہیں۔ غربت کا تعلق معیشت، تعلیم، صحت، گڈ گورننس جیسے ٹاپک کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ تو اسی آپس میں لنکس کو کور کرنے کے لیے آج ہم نے پاورٹی اور پاکستان کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ فرسٹ آف آل ڈیفینیشن آف پاورٹی کریں گے، اس کے بعد پاکستان گلوبل پاورٹی انڈیکس رینکنگ بتائیں گے کہ 2020 سے لے کر 2024 تک پاکستان کی گلوبل رینکنگ کیا ہے پاورٹی کے بارے میں، کیونکہ 2025 کا بھی رینکنگ آئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں کوٹیشنز دیکھیں گے، آفیشیل سٹیٹمنٹس ہوں گی، اور اس میں رپورٹس ہوں گی ڈیفرنٹ جو آپ کے لیے کوٹیشنز کا کام کریں گی۔ ٹائپس آف پاورٹی بتائیں گے کہ پاکستان میں پاورٹی کتنی قسم کی پاورٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے میجر کازز آف پاورٹی ان پاکستان میں پاورٹی کی مین کازز کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاورٹی کے کی امپیکٹس آن سوشل پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف پاکستان میں کیا اثرات ہیں۔ اور گورننس پاورٹی ایولیشن پروگرام اینڈ گلوبل ایفرٹس کہ گورنمنٹ نے پاورٹی ایولیشن پروگرام کون سے اسٹارٹ کر رکھے ہیں، اور گلوبل ایفرٹس پاکستان میں کون سے ادارے پاکستان میں غربت کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے پاورٹی از اے مین میڈ پالیسی فیلئر، ہم ثابت کریں گے کہ جو پاورٹی ہے ایک مین میڈ پالیسی فیلئر ہے۔ اس کے بعد گلوبل کیس اسٹڈیز بتائیں گے کہ جنہوں نے اپنی پاورٹی کو کس طرح ختم کیا، جیسے چائنا ہے، برازیل ہے، اس طرح کے ہم کیس اسٹڈیز بتائیں گے انہوں نے کون سے سٹیپس لیے تھے کہ ان کی پاورٹی ختم کی ہے یا کم کی ہے۔ اس کے بعد ہم پریکٹیکل سولوشن ٹو پاورٹی ان پاکستان کے پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں کون سے پریکٹیکل اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یہ سولوشنز ہیں، وے فارورڈز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، کیا ریفارمز ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اینڈ ہم انشاءاللہ یہ ایسے کا ٹاپک بھی آ سکتا ہے سی ایس ایس کی 2026 میں کہ پاورٹی از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ایک کوٹیشن ہے، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ پاورٹی از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ ایسے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کرنٹ افیئر میں بھی آ سکتا ہے، پاک افیئر میں بھی آ سکتا ہے، گڈ گورننس میں بھی آ سکتا ہے، پولیٹیکل سائنس میں بھی آ سکتا ہے۔ جہاں اس کا لنک ہے تو وہاں یہ آ سکتا ہے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو میں ہم کس چیز کی امپروو کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کریں گے، اور آپ اس ویڈیو کے اپنے کولیگس کے ساتھ شیئر کریں جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، ڈیفینیشنز آف پاورٹی۔ غربت کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بتائیں گے سمپل ڈیفینیشن تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ پاورٹی از اے اسٹیٹ، ایک حالت ہے
वेयर ए पर्सन या ग्रुप इज़ अनएबल टू मीट बेसिक नेसेसिटीज़, जिसमें कोई फ़र्द या ग्रोह ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर होता है, यानी अनएबल होता है। ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। गुर्बत एक ऐसी हालत है जिसमें कोई फ़र्द या ग्रोह ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जैसे खुराक, रिहाइश, सेहत, तालीम और आमदनी पूरी करने से कासिर होता है। ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन। जब हम इन फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन करेंगे ताकि आपको समझने में आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। जब आप एक ही पॉवर्टी की 2 डेफिनेशन लिखेंगे तो उसको पता चलेगा कि उस बंदे ने सादा भी डेफिनेशन तैयार की हुई है और किसी फॉरेन ऑथर की भी की हुई है। अमर्त्य सेन ये नोबल इकोनॉमिस्ट हैं। उनके मुताबिक डेफिनेशन है, पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट लेक ऑफ इनकम बट डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज़। पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट लेक ऑफ इनकम बट डेप्रीवेशन कहते हैं महरूमी ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज़। गुर्बत सिर्फ आमदनी की कमी नहीं है बल्कि बुनियादी सलाहियतों से भी महरूमी है। ये 2 डेफिनेशन होगी। एक वर्ल्ड बैंक की सादा सी डेफिनेशन है, वो भी आप नोट कर लें। एक्सट्रीम पॉवर्टी इज लिविंग ऑन लेस देन 2.15 पर डे। एक्सट्रीम पॉवर्टी इज लिविंग ऑन लेस देन 2.15 पर डे। इंतहाई गुर्बत की वो हालत है जिसमें कोई शख्स रोज़ाना $2.15 से भी कम आमदनी पर ज़िंदगी गुजार रहा हो। डेफिनेशन के बाद हम इंशाल्लाह चलेंगे। पाकिस्तान के ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स रैंकिंग, इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपना ग्राफ बनाएं ताकि ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में अहम किरदार अदा करेगा। ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रैंक 2020 में 73 था और 2024 में 83 पे हम पहुंच चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पेपर में ऐसे जैसे लिखा हो इसको कोट कर दें। ये आपके इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ओवर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये आपका सेंटेंस का जो पहले लाइन है वो मैं बताऊँगा, आप इसके साथ जो मैं आपको समझाऊँगा वो पॉइंट्स लिखते जाएँ तो आपका एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा पॉवर्टी और पाकिस्तान का। ओवर 39% ऑफ पाकिस्तानी लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओवर 39% ऑफ पाकिस्तानीज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान में गुर्बत एक गहरा और पेचीदा मसला है जो माशियत, तलीम और सेहत और रोज़गार जैसे मुतअद्दिद शोबों पर असरअंदाज होता है। हालिया दादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 39% गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। ये मसला दही इलाकों में ज़्यादा है। इफेक्ट्स रूरल एरिया मोर सेवरली देन अर्बन्स। इफेक्ट्स रूरल एरियाज मोर सेवरली देन अर्बन्स। ये मसला दही इलाकों में ज़्यादा शदीद है जहाँ बुनियादी सहूलियात की कमी, वसाइल की गैर मुसावी तकसीम और तरक्याती मनसूबों की अदम दस्तयाबी अवाम को गुर्बत में धकेल रही है। कह रहा है कि ये जो गुर्बत है देहाती इलाकों में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सहूलियात की कमी है, दूसरा गैर मुसावी वसाइल की गैर मुसावी तकसीम है। तीसरा पॉइंट है लिंक टू लो लिटरेसी, हेल्थ क्राइसिस एंड जॉबलेसनेस। गुर्बत को सिर्फ आमदनी की कमी नहीं समझा जा सकता बल्कि ये तालीम की कमी, सेहत के बहरान और बेरोज़गारी जैसे मसाइल से गहराई से जुड़ी हुई है। गुर्बत को सिर्फ आमदनी की कमी नहीं समझा जा सकता बल्कि ये तालीम की कमी, सेहत के बहरान और बेरोज़गारी जैसे मसाइल से गहराई से जुड़ी हुई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
shows 44% deprived. मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की 44% आबादी मुख्तलिफ पहलुओं से महरूम है, जिसमें तालीम, सेहत और मियार ज़िंदगी शामिल हैं। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की 44% आबादी मुख्तलिफ पहलुओं से महरूम है, जिसमें तालीम, सेहत और मियार ज़िंदगी शामिल हैं। COVID-19 and inflation have reversed progress made till 2018. मज़ीद बरहां कोविड और हालिया महंगाई ने 2018 तक हासिल की गई तरक्की को उलट कर रख दिया है। लाखों लोग जो गुर्बत से निकलने के करीब थे, दोबारा उस दायरे में दाखिल हो गए हैं। इन हालात ने न सिर्फ आम लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर किया है, बल्कि समाजी यानी सोशल स्टेबिलिटी को भी ख़तरे में डाल दिया है। पॉलिसी गैप्स एंड करप्शन डीपन द पॉवर्टी ट्रैप। पॉलिसी गैप्स एंड करप्शन डीपन द पॉवर्टी ट्रैप। पाकिस्तान में पॉलिसी साजी के नुकाइस और करप्शन ने गुर्बत के मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान में पुलिस साजी के नकाइस और करप्शन ने गुर्बत के मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। हुकूमती इदारे की नाक़िस कारकर्दगी, वसाइल की गैर मुनसिफ़ाना इस्तेमाल और अवामी फलाह व बहबूद पर कम तवज्जो गुर्बत के दायरे को वसी कर रही है। हुकूमती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी, वसाइल की गैर मुनसिफ़ाना तकसीम और अवामी जैसे पब्लिक वेलफेयर पर कम तवज्जो गुर्बत के दायरे को वसी कर रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी हो गया। उसके बाद हम करेंगे इस कोटेशंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बताएंगे आपको, ताकि आपको समझने में पेपर अटेम्प्ट में मसला ना हो। सबसे पहली कोटेशन है वर्ल्ड बैंक 2024 के मुताबिक without serious reforms, poverty will rise due to inflation and economic constructions. Without serious reforms, poverty will rise due to inflation and economic construction, यानी इकॉनमी कमी होना। अगर संजीदा इस्लाहात ना की गई तो महंगाई और माशी सुकड़ाव के बहस गुर्बत में इजाफ़ा होगा पाकिस्तान में। नंबर दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2023 में कहा है, वी मस्ट एंड एलीट कैप्चर टू फाइट पॉवर्टी जेन्युइनली। वी मस्ट एंड एलीट कैप्चर टू फाइट पॉवर्टी जेन्युइनली। गुर्बत से हकीकी मुकाबले के लिए अशरफिया की इजारादारी का ख़ात्मा ज़रूरी है। गुर्बत से हकीकी मुकाबले के लिए अशरफिया की इजारादारी का ख़ात्मा ज़रूरी है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और ये है शानदाना गुलजार MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। 2022 में उन्होंने कहा था, एहसास इज़ द पाकिस्तान मोस्ट इम्पैक्टफुल सोशल सेफ्टी नेट इनिशिएटिव। एहसास इज़ पाकिस्तान मोस्ट इम्पैक्टफुल सोशल सेफ्टी नेट इनिशिएटिव। ये आपके लिए 3 कोटेशंस हो गई हैं। अब हम इसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑन पॉवर्टी। पॉवर्टी पर क्या अलार्मिंग रिपोर्ट्स हैं? पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। Inflation pushed 12 million people back into poverty in just 2 years. Inflation pushed 12 million people back into poverty in 2 years. महंगाई ने
2 سال میں 1,20,00,000 افراد کو دوبارہ غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا ہے۔ مہنگائی نے 2 سال میں 1,20,00,000 افراد کو دوبارہ غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا یونیسیف رپورٹ 2023 کے مطابق 68% of children in Pakistan face multi-dimensional poverty. 68% of children in Pakistan face multi-dimensional poverty. پاکستان میں 68% بچے کثیر الجہتی غربت کا شکار ہیں، ملٹی ڈائمینشنل غریبی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد ہے آکسفام، یہ ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق دا ریچسٹ 1% آف پاکستان اون مور ویلتھ دین دا پوورسٹ 60% کمبائن۔ دا ریچسٹ 1% ان پاکستان اون مور دین ویلتھ، کہ زیادہ رکھتے ہیں، دین دا پوورسٹ 60% کمبائن۔ پاکستان میں سب سے زیادہ امیر 1% افراد، سب سے زیادہ غریب 60% عوام سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ الارمنگ رپورٹس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں ہیں کہ ٹائپس آف پاورٹی کے غربت کی کتنے اقسام ہیں اور پاکستان میں ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ پاکستان میں غربت کی مختلف اقسام موجود ہیں جو مختلف علاقوں اور حالات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دیہی بلوچستان اور سندھ میں مطلق غربت نمایاں ہے۔ پاکستان میں غربت کی مختلف اقسام موجود ہیں جو مختلف علاقوں اور حالات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے ایبسلیوٹ پاورٹی، ہائی ان رورل بلوچستان اینڈ سندھ۔ رورل بلوچستان اور سندھ میں ایبسلیوٹ غربت نمایاں ہے، جہاں لوگوں کو بنیادی ضروریات جیسے خوراک، پانی، صحت اور تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ مؤثر نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق بلوچستان کے واشک ضلع میں غربت کی شرح 72.5% ہے۔ یہ فیکٹ نوٹ کر لیں آپ۔ ورلڈ بینک کے مطابق بلوچستان کے واشک ضلع میں غربت کی شرح 72.5% ہے۔ تو نمبر دوسری غربت کی قسم وہ ہے ریلیٹیو پاورٹی، اربن پوور ان لاہور اینڈ کراچی۔ کراچی اور لاہور جیسے شہری علاقوں میں ریلیٹیو پاورٹی پائی جاتی ہے، جہاں آمدنی کی ناہمواری اور مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی والے افراد بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ شہری کچی آبادیوں میں رہنے والے افراد کو صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع کی کمی کا سامنا ہے۔ نمبر تیسری جو قسم ہے وہ ہے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی۔ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کے مطابق 44% اوور آل ہیلتھ ایجوکیشن لیونگ اسٹینڈرڈ۔ پاکستان میں 44% لوگ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہیں، جو صحت، تعلیم اور معیار زندگی کی مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ غربت صرف آمدنی کی کمی نہیں بلکہ مختلف شعبوں میں محرومیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ غربت صرف آمدنی کی کمی نہیں بلکہ مختلف شعبوں میں محرومیوں کا مجموعہ ہے۔ دیہاتی علاقوں میں صحت اور تعلیم کی سہولیات کی کمی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کو بڑھا رہی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں صحت اور تعلیم کی سہولیات کی کمی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کو
बढ़ा रही हैं। उसके बाद जो नंबर 4 किस्म है वो है सिचुएशनल पॉवर्टी। पोस्ट फ्लड 2022 इफेक्टेड 33 मिलियन पीपल्स। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद को मुतासर किया, जिससे आर्जी गुर्बत में इजाफा हुआ। मुतासर अफराद को सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़ों की कमी का सामना है। वो कहता है कि 2020 के सैलाब ने पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद को मुतासर किया, जिसमें आर्जी गुर्बत में इजाफा हुआ। मुतासर अफराद को सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़ों की कमी का सामना है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सेहत और तालीम की सहूलियात की कमी आर्जी गुर्बत को बढ़ा रही है, यानी सिचुएशनल पॉवर्टी को बढ़ा रही है। नंबर जो 5 पे पॉवर्टी की किस्म है वो है जनरेशनल पॉवर्टी। प्रेजेंट इन ट्राइबल इंटीरियर सिंध एंड साउथ पंजाब। कबायली इलाकों अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में नस्ली गुर्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। इन इलाकों में तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़ों की कमी इस गुर्बत की वजूहात हैं। इन इलाकों में तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़ों की कमी इस गुर्बत की वजूहात हैं। नंबर 6 जो किस्म है वह है अर्बन पावर्टी, यानी शहरी पावर्टी। ग्रोइंग इन स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। शहरी कच्ची आबादियों, जिसे स्लम्स कहते हैं, शहरी कच्ची आबादियों में गुर्बत बढ़ रही है, जहाँ बुनियादी सहूलियात की कमी है। इन इलाकों में रहने वाले अफराद को सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़ों की कमी का सामना है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान में शहरी कच्ची आबादियों में गुर्बत बढ़ रही है। पाकिस्तान में शहरी कच्ची आबादी यानी स्लम्स में गुर्बत बढ़ रही है। हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी भी कर ली और पाकिस्तान में इसमें क्या क्या स्टेटस है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं मेजर काजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पॉवर्टी की क्या वजूहात हैं। जो सबसे पहली वजह है वो है पावर गवर्नेंस एंड पॉलिसी फेलियर्स। पावर गवर्नेंस एंड पॉलिसी फेलियर्स। कमज़ोर हुक्मरानी, पावर गवर्नेंस यानी कमज़ोर हुक्मरानी, करप्शन और पॉलिसी साजी में यानी प्लानिंग में तसलसल की कमी ने गुर्बत को बढ़ाया है। कमज़ोर हुक्मरानी, करप्शन और पॉलिसी साजी में तसलसल की कमी यानी कंटिन्यूटी की कमी ने गुर्बत को बढ़ाया है। अवामी फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल, इदारा जाती नाकामी और सियासी अदम इस्तेकाम ने तरक्याती मनसूबों को मुयस्सर नहीं होने दिया। अवामी फ़ंड का गलत इस्तेमाल, इदारा जाती नाकामी और सियासी अदम इस्तेकाम ने तरक्याती मनसूबों को मुयस्सर नहीं होने दिया। ये वर्ल्ड बैंक की कोटेशन है, आप लिख लें। गुड गवर्नेंस इज़ द की टू पॉवर्टी रिडक्शंस। गुड गवर्नेंस इज़ द की टू पॉवर्टी रिडक्शन, ये वर्ल्ड बैंक की कोट है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। दूसरी मेन वजह वो है लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तालीम और सेहत में सरमायादारी की कमी ने इंसानी वसाइल को कमज़ोर किया है। तालीम याफ्ता और सेहतमंद अफराद क़ुव्वत के बगैर मैशी तरक्की मुमकिन नहीं और यही गुर्बत का सबब बनता है। मुस्तकिल यानी परमानेंट काज है गुर्बत का। तालीम और सेहत में सरमायादारी की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी ने इंसानी वसाइल को कमज़ोर किया है। तालीम याफ्ता और सेहतमंद अफरादी क़ुव्वत के बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं और यही गुर्बत की परमानेंट काज बना हुआ है। ये यूनेस्को की एक फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान एलोकेट्स लेस देन 2.5% ऑफ GDP टू एजुकेशन। पाकिस्तान
allocates less than 2.5% of GDP to education and 1.4% to health. यूनेस्को 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी एजुकेशन में 2.5% से भी कम GDP एजुकेशन में और 1.4% हेल्थ पे स्पेंड करता है। नंबर 3 का है वो है इनइक्विटेबल लैंड एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्विटेबल लैंड एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, चंद ख़ानदानों के पास ज़मीन और दौलत का इर्तिकाज़ देहाती गुर्बत का जन्म देता है। चंद ख़ानदानों के पास ज़मीन और दौलत का इर्तिकाज़ यानी उनके पास ही उनका होल्ड है, देहाती गुर्बत को जन्म देता है। छोटे किसान ज़मीन के मालिक नहीं और शहरों में वसाइल तक रसाई चंद अमीर तबके तक महदूद है। छोटे किसान ज़मीन के मालिक नहीं होते, वो पहले ब्याज, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सिस्टम होता है कि एक गरीब किसान होता है, वो पहले ठेके पे ज़मीन लेता है, फिर वो उधार पे वो बीज लेता है, उसकी बवाई करता है। उसकी बवाई करने के बाद वो पहले ज़मीन का ठेका निकालेगा, फिर वो जो बीज के पैसे सूद पे लिया है वो उसको सूद के पैसे देगा, बीज के पैसे देगा, सूद के पैसे देगा, खादों का पैसे देगा जो उसने लोन पे ली हुई हैं। वो सब करने के बाद उसमें से जो उसको बचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा, तो वो बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपने घर का सर्कल चलाता है। तो ये सिस्टम है। तो ये कोड फैक्टर नोट कर लें। टॉप 20% ओन ओवर 65% ऑफ पाकिस्तान वेल्थ। जो पाकिस्तान के टॉप 20% लोग हैं ओन करते हैं ओवर से भी ज़्यादा, 65% से भी ज़्यादा और पाकिस्तान वेल्थ। नंबर जो चौथी काज है वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आबादी में तेज़ी से इजाफा तालीम, सेहत, पानी, रोज़गार जैसे शोबों पर दबाव डालता है। आबादी में तेज़ी से इजाफा तालीम, सेहत, पानी, रोज़गार जैसे शोबों पर दबाव डालता है। रोज़गार के मौक़े महदूद होते जा रहे हैं जिससे गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। रोज़गार के मौक़े इसलिए होते जा रहे हैं कि आपके जॉब वैकेंसी एक होती है और बंदे या ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए अभी तक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2022 में बंदे अभी हुए हैं, उनमें से 4 में से 1 बंदा भी अपनी पोस्ट पे पहुंचा है। अभी 3 बंदे अभी 2022 के जो ग्रेजुएट हैं 25 तक यानी 2 सालों में अभी तक वो जॉब हासिल नहीं कर सके। उनमें से सिर्फ 4 में से 1 बच्चे ने जॉब हासिल की है अपनी ग्रेजुएशन के मुताबिक। तो पॉपुलेशन के बारे में आपका वो फैक्टर नोट कर लें। पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ 2.1%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ 2.1%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द साउथ एशिया। नंबर जो 5 का है वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स, क्लाइमेट शॉक्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। मौसमियाती तब्दीलियों ने सैलाब और खुश्क साली को मामूल बना दिया है। मौसमियाती तब्दीलियों ने सैलाब और खुश्क साली को मामूल बना दिया है, जो फसलें तबाह करके घर उजाड़ और मुलाजमतें ख़त्म कर देती है। जो फसलें तबाह, घर को उजाड़ और मुलाजमतें यानी जो बंदे एम्प्लॉयमेंट होते हैं ख़त्म कर देती है। देहाती गुर्बत में एक ये बड़ा अंसर है। ये कोड नोट कर लें, ये है यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने 2023 में कहा था। यूनाइटेड जनरल सेक्रेटरी ने कहा था क्लाइमेट चेंज विल रिवर्स पॉवर्टी गेन्स, यानी जो हमने पॉवर्टी ख़त्म की है वो क्लाइमेट चेंज उसको रिवर्स कर रहा है। दोबारा नोट कर लें, क्लाइमेट चेंज विल रिवर्स पॉवर्टी गेन्स। ये किसने कहा है? ये है यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है।
نمبر 6 جو وجوہات ہے پاورٹی کی وہ ہے ان امپلائمنٹ اینڈ انفارمل لیبر سیکٹر ڈومیننس. پاکستان میں 70% جو لوگ ہیں وہ انفارمل لیبر سیکٹر سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں 5.6% ان امپلائمنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ ایک ایگزامپل نوٹ کر لیں. ڈیلی ویج لیبرز ان اربن سلمز ارن لیس دین 2 پر ڈے وداؤٹ بینیفٹ. ڈیلی ویج لیبرز ان اربن سلمز ارن لیس دین $2 پر ڈے پر ڈے وداؤٹ بینیفٹس. یہ فیکٹ نوٹ کر لیں. ان امپلائمنٹ انفارمل سیکٹر کی کیا وجوہات ہے؟ وہ کہتا ہے ڈیلی ویج لیبرز ان اربن سلمز ارن لیس دین $2 پر ڈے وداؤٹ بینیفٹس. مین کازز آف پاورٹی پاکستان میں پڑھنے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں پاکستان پر اور سوشو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف پاکستان پر اس پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں غربت کے. غربت نہ صرف معاشی مسئلہ ہے بلکہ یہ سیاسی و سماجی استحکام کو بھی متاثر کرتی ہے. غربت نہ صرف معاشی مسئلہ ہے بلکہ یہ سماجی و سیاسی استحکام کو بھی متاثر کرتی ہے. نمبر پہلا ہے فیولز کرائم ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی. غربت سے پیدا ہونے والی مایوسی اور محرومی جرائم، مذہبی انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے. جب ریاست معاشی انصاف فراہم نہ کر سکے تو افراد غیر ریاستی گروہوں کا حصہ بن جاتے ہیں جیسا کہ بلوچستان کا حال ہے. وہ کہتا ہے اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں. فیکٹ ہے پنجاب پولیس نے 2023 میں رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس 2023 کی رپورٹ کے مطابق 70% آف جوینائل offenders ان پنجاب کم فرام لو انکم فیملیز. 70% آف جوینائل offenders ان پنجاب کم فرام لو انکم فیملیز. پنجاب پولیس کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے مطابق. ایک کوٹیشن نوٹ کر لیں مہاتما گاندھی کی، یہ غربت کے بارے میں ہے. پاورٹی از دا ورسٹ فارم آف وائلنس. نمبر 2 جو پوائنٹ ہے امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہے انکریزز پبلک ڈسٹرسٹ ان گورنمنٹ. جب عوام کو بنیادی سہولیات نہ ملیں تو ان کا ریاستی اداروں اور حکومتی پالیسیوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے جو جمہوری یعنی ڈیموکریٹک پروسیس میں بے یقینی اور کم شرکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جب عوام کو بنیادی سہولیات نہ ملیں تو ان کا ریاستی اداروں اور حکومتی پالیسیوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے جو جمہوری عمل میں سے بے یقینی اور کم شرکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی انڈیکس 2024 کے مطابق ٹرانسپیرنسی انڈیکس انٹرنیشنل انڈیکس 2024 کے مطابق 64% پاکستانی بلیوز گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آر کرپٹ. 64% پاکستانیز بلیو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آر کرپٹ. نمبر 3 جو اثر پڑتا ہے وہ ہے ویکن اسٹیٹ لیجیٹیمیسی اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. جب حکومت شہریوں کو بنیادی حقوق نہ دے سکے تو اس کی آئینی اور قانونی حیثیت متاثر ہوتی ہے. لوگ متبادل غیر جمہوری راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جیسا کہ احتجاج یا بغاوت. تو ایک فیکٹ نوٹ کر لیں ڈیموکریسی کے بارے میں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں. پاکستان رینکس
104 आउट ऑफ 167 इन 2023 डेमोक्रेसी इंडेक्स। पाकिस्तान रैंक्स 104 यानी 104 आउट ऑफ 167, 167 में पाकिस्तान 104वें नंबर पर आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। नंबर जो 5वां इम्पैक्ट पड़ता है गुर्बत का वो है प्रमोट्स ब्रेन ड्रेन एंड यूथ अलाइनेशन यानी बेगानगी। तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार न मिलने पर मायूसी का शिकार हो जाते हैं या मुल्क छोड़ देते हैं। इससे कौमी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है और मुआशरती खिलाफ पैदा होता है। तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार न मिलने पर मायूसी का शिकार हो जाते हैं या वो मुल्क छोड़ देते हैं, जिससे कौमी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है और माशी खिलाफ पैदा होता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक ये फैक्ट है, नोट कर लें। ओवर 8 लाख पाकिस्तानी मोस्टली यूथ इमिग्रेटेड इन 2023। ओवर 8 lakhs Pakistanis mostly youth immigrated in 2023। ये हमारा 5वां इम्पैक्ट जो पड़ता है मेन वो है लीड्स टू रीजनल ग्रीविसेंस एंड एथनिक अनरेस्ट। लीड्स टू रीजनल ग्रीविसेंस एंड एथनिक अनरेस्ट। जब एक खित्ता या कौम खुद को महरूम महसूस करे तो वहाँ अलहदगी पसंद ख्यालात फ़रोग पाते हैं। माजी में बलूचिस्तान और सिंध में यही सूरत-ए-हाल देखने में आई है। जब एक खित्ता या कौम खुद को महरूम महसूस करे तो वहाँ अलहदगी पसंद ख्यालात यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स फ़रोग पाती हैं। माजी में बलूचिस्तान और सिंध में यही सूरत-ए-हाल देखने में आई है। अभी भी बलूचिस्तान में वो जो BLA करें कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ये उसी के ज़रिए वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 65% ऑफ रूरल बलूचिस्तान लेक्स एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 65% ऑफ रूरल बलूचिस्तान लेक्स एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये कौन कहता है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक है। तो एक और फैक्ट भी नोट कर लें। बलोच इंसर्जेंसी मूवमेंट्स ड्रिवन बाय अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। बलोच इंसर्जेंसी मूवमेंट्स ड्रिवन बाय अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। नंबर जो 6 इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है लोअर टैक्स बेस एंड प्रोडक्टिविटी। गुर्बत में जब हमारे पास पैसे ही कम होंगे तो वो हम टैक्स क्या पे करेंगे, प्रोडक्टिविटी जब बिजनेस के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्टिविटी होगी, इसको मज़ीद होते हैं। गुर्बत में कमी टैक्स दहिंदान की तादाद कम करती है। गुर्बत में कमी टैक्स पेयर्स की तादाद कम करती है क्योंकि गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। गुर्बत की वजह से टैक्स पेयर की तादाद कम होती है क्योंकि गैर इनफॉर्मल जो लगे हुए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले लोग रजिस्टर नहीं होते। इससे कौमी माशत में सुस्त रवि आती है। इससे कौमी माशत में सुस्त रवि आती है। एक फैक्ट नोट कर लें, ये है FBR 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। FBR की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ओनली 1.9 मिलियन आउट ऑफ 240 मिलियन फाइल टैक्स इन पाकिस्तान। 240 में से सिर्फ 1.9 मिलियन पीपल टैक्स पे करते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, पे नहीं करते, टैक्स फाइलर्स हैं। 240 मिलियन में से 1.9 मिलियन पीपल हैं जो टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स पे नहीं करते। टैक्स पेयर की तादाद उससे भी कम है क्योंकि इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इनकम भी नहीं है, तो इसलिए वो ज़ीरो रिटर्न्स पे करते हैं।
آئی ہوپ آپ کو جو غربت کے ہیں پاکستان سوشل پولیٹیکل اسٹیبلٹی پر امپیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ غربت سے کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، پبلک ڈسٹرسٹ گورنمنٹ میں ہوتا ہے، ویکن دا اسٹیٹ لیجیٹمیسی اینڈ ڈیموکریسی انسٹیٹیوشن، promotes brain drain and youth alienations, leads to regional grievances and ethnic unrest, lower tax base and productivity. نمبر جو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے غربت کو کم کرنے کے لیے کون سی پالیسیز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے مختلف حکومتی پروگرام متعارف کروائے گئے ہیں۔ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے مختلف حکومتی پروگرام متعارف کروائے گئے ہیں، جن میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیش ٹرانسفر ٹو 9 ملین پلس وومن امپیکٹفل بٹ پولیٹیسائز۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا سب سے پرانا سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام ہے جو خواتین کو نقد امداد دیتا ہے۔ اس سے دیہاتی علاقوں کی خواتین کو فوری مالی مدد ملتی ہے، جس سے خوراک اور بچوں کی تعلیم پر خرچ بڑھا ہے، لیکن اس پروگرام پر سیاسی اثر انداز ووٹر بنیاد مضبوط بننے کے الزامات لگتے ہیں۔ ایک فیکٹ نوٹ کر لیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رپورٹ کے مطابق اوور 9.3 ملین وومن ریسیو کوارٹرلی یعنی 3 مہینوں بعد، کوارٹر ہوتا ہے نا چوتھا حصہ، یعنی سال کے چوتھے حصے 3 مہینے بعد کیش فرام بیسک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطابق 93 لاکھ عورتیں 3 مہینے بعد کیش وصول کرتی ہیں۔ جو دوسرا پروگرام ہے وہ احساس پروگرام، براڈ کوریج انکلوڈز فوڈ، ایجوکیشن، ہیلتھ، پریز بائی ورلڈ بینک۔ احساس پروگرام 2019 میں متعارف ہوا، جس نے خوراک، تعلیم، صحت، رہائش اور نقد امداد کو ایک چھتری تلے جمع کیا۔ اس نے احساس نشوونما اور احساس راشن اور انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، احساس صحت کارڈ جیسے منصوبے شروع کیے۔ احساس پروگرام کے اندر احساس نشوونما، احساس راشن، احساس صحت کارڈ اور انڈر گریجویٹ اسکالرشپس جیسے منصوبے شروع کیے۔ اس کو عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور اقوام متحدہ کی طرف سے شفافیت اور طریقہ کار کے لحاظ سے سراہا گیا۔ یہ فیکٹ نوٹ کر لیں احساس کے بارے میں، یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے کہا ہے، اس کے مطابق احساس ایمرجنسی کیش بینیفٹڈ 15 ملین ہاؤس ہولڈ ڈیورنگ کووڈ-19۔ احساس ایمرجنسی کیش بینیفٹڈ فائدہ دیا ہے 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ لوگوں کو، ہاؤس ہولڈ ڈیورنگ کووڈ-19۔ نمبر جو چوتھا ہے وہ ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، مائکرو فائنانس، رورل ڈیولپمنٹ اینڈ انڈر فنڈڈ ریسنٹلی۔ یہ پروگرام جو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا جو ہے، یہ پروگرام بنیادی طور پر مائکرو فائنانس، روزگار اور دیہاتی ترقی پر مرکوز تھا۔ اس کے ذریعے ہزاروں خواتین نے چھوٹے کاروبار شروع کیے، مگر حالیہ برسوں میں اس کی فنڈنگ میں واضح کمی دیکھی گئی ہے، جس سے اس کے اثرات کم ہوئے ہیں۔ اس کا ایک فیکٹ نوٹ کر لیں، 60% بینیفیشریز آف پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈز لونز ور رورل وومنز۔ 60% beneficiaries of PPAF loans were
رورل وومن، دیہاتی عورتیں جو 60% انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس کے فنڈ سے. تو نمبر 4 پہ جو اس کی گورنمنٹ انیشیٹو ہے وہ ہے کامیاب نوجوان لون اسکیم فار یوتھ ماڈریٹ سکسیس. یہ پروگرام نوجوانوں کو چھوٹے قرضے دے کر انہیں خود مختار کی طرف مائل کرتا ہے. یہ پروگرام نوجوانوں کو چھوٹے قرضے دے کر انہیں خود روزگار کی طرف مائل کرتا ہے. اس کے تحت کامیاب نوجوان ٹریننگ اسکلز لونز انٹرپرینور انیشیٹوز اور ہنرمند پاکستان اس کے وہ شامل ہیں. اس سے کچھ نوجوانوں نے کاروبار مالیاتی شروع کیے لیکن زیادہ تر کو سہولیات کی کمی ری پیمنٹ سلیم اور شکایت رہیں. تو اس کے بارے میں پی ایم آفس پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا یوتھ از ناٹ اے لائبلٹی بٹ این ایسٹ اف امپاورڈ. کہ یوتھ پروگرام جو ہم نے دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوتھ از ناٹ اے لائبلٹی بٹ این ایسٹ اف امپاورڈ. اگر ہم ان کو لون شون دیں گے تو یہ خود مختار ہو جائیں گے، تو جس سے ہمارے لیے لائبلٹی نہیں بلکہ یہ ایسٹ بن کے ہمارے لیے ایسٹ ثابت ہوں گے. نمبر جو 5 اسٹیپ تھا وہ تھا پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی لمیٹڈ پروونشل سپورٹ. یہ ادارہ پنجاب میں سماجی تحفظ کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے قائم کیا گیا. اس کا دائرہ محدود ہے لیکن کچھ منصوبے جیسے صحت، انصاف کارڈ، تعلیم و وظیفہ اور بچوں کے لیے حفاظتی اقدامات شامل ہیں. یہ ادارہ پنجاب میں سماجی تحفظ کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے قائم کیا گیا. اس کا دائرہ محدود ہے لیکن کچھ منصوبے جیسے صحت، انصاف کارڈ، تعلیم میں وظیفہ اور بچوں کے لیے حفاظتی اقدامات شامل ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2022 کی ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کنڈیشنل کیش ٹرانسفر فار گرلز ایجوکیشن امپرووڈ انرولمنٹ بائی 17% آف گرلز. کہ جو یہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی جو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر تھا یہ چھوٹی بچیوں کو وظیفہ دیتے تھے جس سے بچیوں کی 17% انرولمنٹ بڑھی ہے. یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. گورنمنٹ نے غربت کو کم کرنے کے لیے اپنے طور پہ کچھ سٹیپس لیے ہیں، کچھ انیشیٹوز لیے ہیں، کچھ پالیسیز دی ہیں. اس کے علاوہ کچھ گلوبل انسٹیٹیوشن بھی، گلوبل آرگنائزیشن بھی پاکستان میں غربت کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. جو ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میپنگ. اقوام متحدہ کا ترقیاتی ادارہ پاکستان میں غربت کو صرف آمدنی سے وابستہ نہیں سمجھتا بلکہ تعلیم، صحت، روزگار، رہائش اور بنیادی سہولیات جیسے عوامل کو ملا کر ملٹی ڈائمینشنل غربت کی رپورٹیں تشخیص کرتا ہے. پسماندہ علاقوں جیسے جنوبی پنجاب، اندرون سندھ اور بلوچستان میں وسائل کی غیر مساوی تقسیم کو اجاگر کرتی ہے. اس کی فراہم کردہ نقشہ سازی سے حکومت بہتر ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر سکتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میپنگ کرتی ہے کہ کس جگہ کتنی غربت ہے تاکہ گورنمنٹ اس کے مطابق وہاں پر اپنے ریسورسز، اپنے جو فنڈز ریلیز کرے تاکہ وہاں سے غربت کو کم کیا جا سکے. تو اس کے بارے میں ورلڈ
2020 के मुताबिक मैपिंग पॉवर्टी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेडिकेटिंग इट। मैपिंग पॉवर्टी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेडिकेटिंग इट। ये मैपिंग करता है। दूसरा नंबर 2 है वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी डायग्नोस्टिक्स एंड पॉलिसी सपोर्ट। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान गुर्बत की अगाई से समझने के लिए डाटा, तहकीक और तकनीकी मावनत फराम करता है, यानी तकनीकी टेक्निकल सपोर्ट फराम करता है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को गुर्बत की गहराई से समझने के लिए डाटा, तहकीक और टेक्निकल सपोर्ट फराम करता है। हुकूमत को ऐसी रिपोर्ट्स से माशी पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है जो बजट, रोज़गार और मालियाती इस्लाहात पर असर अंदाज होती हैं। ये इदारा एहसास और बेसिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मनसूबों को मौसर बनाने के लिए पॉलिसी मशवरे भी देता है। नंबर 3 है वो है यूनिसेफ, चाइल्ड फोकस पॉवर्टी इंटरवेंशन। बच्चों की गुर्बत के ख़ात्मे पर तवज्जो देता है। यूनिसेफ बच्चों की गुर्बत के ख़ात्मे पर तवज्जो देता है, जिससे ग़िज़ाइयत, सेहत की सहूलियत, तलीम तक रसाई और हिफाजती इक़दाम शामिल हैं। वो स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए कम्यूनिटी स्कूल प्रोग्राम, हिफाजती टीकों की मुहिम्मत और माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए पायलट्स मनसूबे बनाता है, ख़ास तौर पर फाटा, बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध में। एक कोड नोट कर लें, यूनिसेफ की है। यूनिसेफ खुद कहता है चाइल्ड पॉवर्टी इज़ द मोस्ट अर्जेंट पॉवर्टी। चाइल्ड पॉवर्टी इज़ द मोस्ट अर्जेंट पॉवर्टी। उसके बाद जो नंबर 4 है एक्सफाम। एक्सफाम जो इसने रिपोर्ट भी दी थी कोटेशन में, अलार्मिंग रिपोर्ट्स में, इनइक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स। एक्सफाम पाकिस्तान में वुमेन सनफ़ी अदम मसाफ़ात और ख़वातीन की पसमानगी को ख़त्म करने के लिए गुर्बत में कमी के मंसूबे चलाता है। हम औरतों की गुर्बत को कमी के लिए और जो अदम मसावत यानी इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट्स करता है। ये देहाती इलाकों में ख़वातीन के लिए हुनर, कानूनी आगाही, ज़मीन की मलकियत और माशी शराकत के लिए दाखिले यानी हेल्प करता है। एक्सफाम ने ख़वातीन किसानों को तंजीम साजी, माइक्रो फाइनेंस और मार्केट रसाई में मदद फराम की है। अफहाम 2023 कैंपेन ट्रेंड 10,000 रूरल वुमेन इन फाइनेंशियल लिटरेसी इन साउथ पंजाब। एक्सफाम का एक फैक्ट नोट कर लें। एक्सफाम 2023 कैंपेन ट्रेंड 10,000 यानी 10,000 वुमेन रूरल देहाती वुमेन इन फाइनेंशियल लिटरेसी इन साउथ पंजाब, इन जस्ट साउथ पंजाब। उसके बाद जो पांचवा जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, रूरल लाइवलीहुड्स एंड सोशल डेवलपमेंट। पाकिस्तान में देहाती तरक्की, रोज़गार और बुनियादी खदमात जैसे पानी, तलीम और सेहत के मंसूबों पर सरमायाकारी करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में देहाती तरक्की, रोज़गार और बुनियादी खदमात जैसे पानी, तलीम और सेहत के मंसूबों पर सरमायादारी करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिंध और बलूचिस्तान में वाटर एरीगेशन और वुमेन लेड इंटरप्राइजेज के कई प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। वाटर एरीगेशन, वाटर सप्लाई एरीगेशन और वुमेन लेड इंटरप्राइजेज के कई प्रोजेक्टों को फाइनेंस किया है। इसका मकसद पसमानदा तबकात को रोज़गार और बुनियादी सहूलियत फराहम करके गुर्बत कम करनी है। इसका मकसद पसमानदा तबकात को रोज़गार और बुनियादी सहूलतें फराहम करके गुर्बत कम करना है।
In just KP, Asian Development Bank funded projects built 1200 water supply schemes since 2020। इन KP के एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स बिल्ट 1200 वाटर सप्लाई स्कीम्स सिंस 2020। हमने पहले देखा कि गुर्बत की इकसाम क्या हैं, गुर्बत की वजूहात क्या हैं, उसके लिए गवर्नमेंट उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके बाद गवर्नमेंट्स ने क्या पॉलिसीज़ ली हैं, उसके बाद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि गुर्बत है क्या। अब हम करेंगे कि पॉवर्टी इज़ द मेन मेड पॉलिसी फेलियर्स। पॉवर्टी इज़ ए मैन मेड पॉलिसी फेलियर्स। पाकिस्तान में गुर्बत महज कुदरती अमल नहीं बल्कि पॉलिसी नाकामी का नतीजा है। पाकिस्तान में गुर्बत महज कुदरती अमल नहीं बल्कि पॉलिसी नाकामी का नतीजा है। कैसे हम इसको सबूत करेंगे? नंबर पहली है वो है क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। पाकिस्तान में तालीम, सेहत और टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे इंसानी सरमाए पर मुसलसल कम सरमायाकारी की जाती है, जो गुर्बत सबसे बुनियादी वजह है। तरक्की याफ्ता ममालिक का बड़ा हिस्सा इन शोबों पर खर्च होता है, जबकि पाकिस्तान में तालीमी बजट हमेशा कम रहता है। नतीजा क्या होता है? नौजवान हुनर से महरूम, सेहत ख़राब और रोज़गार के काबिल नहीं होते, जो गुर्बत को मज़ीद बढ़ाते हैं। इसके लिए आप नोट कर लें, ह्यूमन कैपिटल के बारे में है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल इज़ द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। ह्यूमन कैपिटल इज़ द रियल वेल्थ ऑफ द नेशंस, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ये कोटेशन है। नंबर 2 जो वजूहात है वो है, दूसरा पॉइंट सबूत करेगा, पॉवर्टी इज़ अ मैन मेड नॉट नेचुरल। करप्शन एंड मिस यूज़ ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। डेवलपमेंट फंड्स का गलत इस्तेमाल और करप्शन ने न सिर्फ माली वसाइल ज़ाया करती है बल्कि मंसूबे भी वक्त पर मुकम्मल नहीं होते या इनका मेयार ख़राब होता है। करप्शन की वजह से बुनियादी ढांचे, स्कूल्स, अस्पताल और समाजी बहबूद के मंसूबे सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह जाते हैं, जिससे निचला यानी लोअर तबका शदीद मुतासिर होता है। इसके लिए आप एक एग्जांपल को लिख लें। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2020 रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोज मिस यूज ऑफ 71 मिलियन इन डेवलपमेंट फंड्स। वो कहते हैं कि मिस यूज़ जो 71 मिलियन रुपीज़ का जो मिस यूज़ किया गया डेवलपमेंट फंड का, वो ऑडिटर जनरल ने 2023 की रिपोर्ट में कहा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2023 रिपोर्ट एक्सपोज्ड मिस यूज़ ऑफ ₹71 मिलियन इन डेवलपिंग फंड्स। नंबर तीसरा पॉइंट है वो है एलिटिस्ट पॉलिसीज़ फेवरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यूडल्स। पाकिस्तान की माशी पॉलिसियाँ अक्सर सनतकारों, जागीरदारों और अशरफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, जिससे ताकतवर तबका मज़ीद ताकतवर और गरीब मज़ीद कमज़ोर होता है। सब्सिडीज़, टैक्स एमनेस्टी स्कीम यानी टैक्स की छूट स्कीम्स और ज़मीनों की अलाटमेंट जैसे मखसूस तबकात को पैदा देती हैं। ये फैक्ट नोट कर लें। एक्सफॉर्म के मुताबिक
Oxfam, OXFAM. Top 1% in Pakistan owns 22% of total income. Top 1% in Pakistan own 22% of total income. नंबर जो चौथा पॉइंट है प्रूव करेगा कि गुर्बत की क्या वजूहत, गुर्बत की पॉलिसी फेलर है. लेक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, ज़राई इस्लाहात ना होने और जदीद ज़राअत के फुकदान ने देहाती गुर्बत में इजाफ़ा किया है. लैंड रिफॉर्म्स ना होने और जदीद ज़राअत के फुकदान ने देहाती गुर्बत में इजाफ़ा किया है. बड़े ज़मींदार हज़ारों एकड़ पर काबिज़ हैं, जबकि छोटे किसान कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं. जदीद टेक्नोलॉजी पानी की बचत और ज़मीन की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बग़ैर ज़राई शुबा माशी इंसाफ फराहम नहीं कर सकता. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स के मुताबिक, ये फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स 60% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन पाकिस्तान आर लैंडलेस. जो पाकिस्तान में जो देहाती हाउस होल्ड जो हैं उनमें से 60% की अपनी एक मरला ज़मीन भी नहीं है. ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स कह रहा है. नंबर 5वां पॉइंट है इनइफेक्टिव टैक्स सिस्टम बर्डन ऑन पुअर. पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम खैर मुनसिफ़ाना है. पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम गैर मुसन्निफ़ाना है. GST जहाँ इंडायरेक्ट टैक्स का बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है. GST जिसका बोझ बिला वास्ता यानी इंडायरेक्ट गरीब आवाम पर पड़ता है, जबकि अमीर तबके को टैक्स चोरी की छूट हासिल है. इसके बहस आमदन की गैर मसावी तकसीम मज़ीद बढ़ती है. इसके बहस आमदन की गैर मसावी तकसीम मज़ीद बढ़ती है और रियासत के पास फलाही मनसूबों के लिए वसाइल कम पड़ जाते हैं. ये FBR की रिपोर्ट के मुताबिक, FBR की रिपोर्ट है, इसको नोट कर लें. 61% of Pakistan tax revenue comes from indirect tax. 61% of Pakistan tax revenue comes from indirect taxes. ये FBR की रिपोर्ट जो 2023 में पब्लिश हुई थी उसके मुताबिक. नंबर 6 जो पॉइंट बताएगा कि पॉवर्टी इज़ नॉट अ नेचुरल, इट इज़ अ मैन मेड पॉलिसी. वो है पोवर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल पॉवर्टी स्कीम्स. ओवर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल पॉवर्टी स्कीम्स. वफाकी और सूबाई सतह पर गुर्बत ख़त्म करने के प्रोग्राम में रब्त की कमी, इख्तियारात की कशमकश और फंड्स की तख़ीर से पॉलिसी का असर ज़ायल हो जाता है. वफाकी और सूबाई सतह पर गुर्बत ख़त्म करने के प्रोग्रामों में रब्त यानी कोऑर्डिनेशन की कमी, इख्तियारात की कशमकश के वो इसको यूज़ करे वो दूसरा यूज़ करे, और फंड्स की ताख़ीर से पॉलिसी का असर ज़ायल हो जाता है. एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सूबाई स्कीम एक दूसरे की नकल करती हैं, लेकिन मरबूत न होने के बहस नताइज महदूद हो जाते हैं. आपस में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से नताइज महदूद हो जाते हैं. वो कहता है, इसकी एग्जांपल नोट कर लें इसके बारे में. ओवरलैपिंग मैंडेट्स बिटवीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी लेड टू डुप्लीकेशन इन 2022. ओवरलैपिंग यानी एक ही बंदे को वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी पैसे ले रहा था और पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के फंड से भी पैसे ले रहा था. ओवरलैपिंग मैंडेट्स बिटवीन BISP एंड पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी लेड टू डुप्लीकेशन इन 2023. अब पॉवर्टी मैनेजमेंट ये भी हमारी हो गया, इसके पीछे पॉइंट्स हो गए. अब हम करेंगे ग्लोबल केस स्टडीज़ के ग्लोबल केस स्टडी करेंगे कि जिन ममालिक को करप्शन पॉवर्टी का इश्यूज़ थे वो उन्होंने किस तरह इसको ख़त्म किया. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चाइना. लिफ्टेड
8 ملین آؤٹ آف پاورٹی۔ 2009 سے 2020 کے درمیان چائنا نے 800 ملین لوگوں کو پاورٹی کے لائن سے اوپر اٹھایا ہے۔ چین، اس کے لیے لکھیں، چین نے 1990 سے 2020 کے درمیان 800 ملین افراد کو غربت سے نکالا ہے، جو عالمی سطح پر غربت میں کمی کا 75% حصہ ہے۔ جو عالمی سطح پر غربت میں کمی کا 75% حصہ ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد مضبوط سیاسی عزم اور دیہاتی علاقوں میں سرمایہ کاری تھی۔ چین نے پاورٹی ایلیویشن کی حکمت عملی اپنائی، جس سے ہر غریب خاندان کی نشاندہی اور ان کی ضروریات کے مطابق مدد فراہم کی گئی۔ دیہاتی علاقوں میں انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری نے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیہاتی علاقوں میں بیسک انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری نے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو نمبر دوسرا ہے وہ ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش نے مائکرو فائنانس ویا گرامین بینک، فیمیل لٹریسی اینڈ اسمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ۔ بنگلہ دیش نے غربت کے خاتمے کے لیے مائکرو فائنانس، خواتین کی تعلیم اور چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروباروں کی ترقی پر توجہ دی۔ گرامین بینک نے 1983 میں غریب خواتین کو بغیر ضمانت کے چھوٹے قرضے فراہم کرنے کا آغاز کیا، جس سے خواتین کو خود روزگار کے موقع ملے۔ اس کے علاوہ خواتین کی تعلیم پر زور دیا گیا، جس سے ان کی سوشل اور اکنامک سچویشن بہتر ہوئی۔ چھوٹے کاروباروں کی ترقی نے مقامی معیشت کو فروغ دیا اور غربت میں کمی ہوئی۔ یہ فیکٹ نوٹ کر لیں آپ، یہ اوور 95% آف گرامین بینکس باورز، یعنی جو لون لینے والی تھی بارورز آر وومن، جو 95% تھی، جو گرامین کی جو لون لینے والی تھیں ان میں وہ 95% عورتیں تھیں۔ پروموٹنگ سیلف امپلائمنٹ، خود کے روزگار، اور ریڈیوسنگ پاورٹی ان رورل بنگلہ دیش۔ نمبر 3 پہ جو کیس اسٹڈی ہے، گلوبل کیس اسٹڈی ہے، وہ ہے برازیل۔ برازیل بولسا فیملیا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ماڈل وتھ اسکول اینڈ ہیلتھ آؤٹ کمز۔ برازیل نے 2003 میں بولسا فیملیا کے نام سے مشروط یعنی کنڈیشنل نقدی منتقلی کا پروگرام شروع کیا، یعنی کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ماڈل کا پروگرام کا شروع کیا، جس کا مقصد غریب خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرنا تھا، بشرطے وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کے معیار کو برقرار رکھیں۔ اس پروگرام نے نہ صرف غربت میں کمی کی بلکہ بچوں کی تعلیم اور صحت کے نتائج کو بھی بہتر بنایا۔ یہ گلوبل کے اسٹڈیز میں ہمیں کیا کیا ملا، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ پاکستان میں پریکٹیکل سولوشن کے لیے۔ پریکٹیکل سولوشنز ٹو پاورٹی ان پاکستان کی ہم نے گلوبل کے اسٹڈی بھی پڑھ لیں، گلوبل وہ کیسے پروسیس کام کری ہیں، کہاں کہاں کمی ہے، اس کو ہم حل کرتے ہوئے ہم اب پاکستان کو غربت کم کرنے کے پریکٹیکل سولوشن بتائیں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پیورٹائز تعلیم، پیورٹائز ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ۔ پاکستان میں تعلیمی نظام کی بہتری اور مہارتوں کی ترقی غربت کے خاتمے کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں تعلیمی نظام کی بہتری اور مہارتوں کی ترقی غربت کے خاتمے کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے۔ تعلیم یافتہ افراد بہتر ملازموں کے مواقع حاصل کرتے ہیں، جو ان کی آمدنی میں اضافہ اور معیار زندگی میں بہتری کا باعث بنتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرے، اساتذہ کی تربیت کو بہتر بنائے اور فنی
اور پیشہ تربیت کے مراکز قائم کرے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے اس کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم میں سرمایہ کاری نہ صرف انسانی ترقی بلکہ اقتصادی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایجوکیشن کے بارے میں ورلڈ بینک کہتا ہے تعلیم میں سرمایہ کاری نہ صرف انسانی ترقی بلکہ اقتصادی یعنی اکنامک گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 2 سولوشن ہے وہ ہے امپلیمنٹ لینڈ ریفارم اینڈ سپورٹ ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان۔ ایگریکلچر سیکٹر کی ویڈیو ہماری آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی، جو انتہائی فیکٹس فگرز کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ اب ہم پوائنٹس میں آتے ہیں۔ زرعی شعبہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن زمین کی غیر منصفانہ تقسیم اور جدید ٹیکنالوجی کی کمی دیہاتی غربت کا باعث بن رہی ہے۔ زمین کی منصفانہ تقسیم، چھوٹے کاشتکاروں کو مالی امداد اور جدید زرعی تکنیکوں کا فروغ دیہاتی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 3 سولوشن ہے وہ ہے ایکسپینڈ اینڈ ڈی پولیٹیسائز سوشل سیفٹی نیٹس۔ سوشل سیفٹی نیٹس پروگرام جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کفالت نے غربت میں کمی میں اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم ان پروگراموں کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنا اور ان کی رسائی کو بڑھانا ضروری ہے۔ تاہم ان پروگرامز کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنا اور اس کی رسائی کو بڑھانا ضروری ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد مستفید ہو سکیں۔ نمبر جو 5 سولوشن ہے وہ ہے ٹیکس دا لیٹ اینڈ انڈاکومنٹڈ سیکٹرز۔ پاکستان میں ٹیکس نظام میں عدم مساوات ہے، جہاں اشرفیہ اور غیر دستاویزی شعبے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ جہاں اشرفیہ اور غیر دستاویزی شعبے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ کہتا ہے پراپر ٹیکس ریفارمز کے ذریعے ان شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے تاکہ ریاستی آمدنی میں اضافہ اور غربت کے خاتمے کے لیے وسائل دستیاب ہوں اور غربت کے خاتمے کے لیے وسائل دستیاب ہوں۔ جو نمبر 5واں سولوشن ہے وہ ہے پروموٹ وومن اکنامک پارٹیسپیشن۔ خواتین کی معاشی شمولیت سے نہ صرف ان کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے بلکہ مجموعی طور پر معیشت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ خواتین کو تعلیم، تربیت اور مالی وسائل تک رسائی فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خود مختار بن سکیں اور غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکیں، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا۔ ورلڈ بینک کہتا ہے، اس کی کوٹ نوٹ کر لیں، خواتین کی معاشی شمولیت کے بغیر سسٹینیبل گروتھ ممکن نہیں، پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ تو نمبر 6 سولوشن ہے وہ ہے انویسٹ ان رورل انفراسٹرکچر اینڈ ہاؤسنگ۔ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی غربت کا ایک بڑا سبب ہے۔ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی غربت کا ایک بڑا سبب ہے۔ سڑکوں، بجلی، پانی اور رہائش کی سہولیات میں سرمایہ کاری سے دیہی معیشت کو فروغ ملے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ سڑکوں، بجلی، پانی اور رہائش کی سہولیات میں سرمایہ کاری سے دیہاتی معیشت کو فروغ ملے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اس کے لیے ایک فیکٹر نوٹ کر لیں، پاکستان کے 40% دیہاتی علاقوں میں بجلی کی قابل اعتماد فراہمی نہیں ہے اور صرف 25 علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ دستیاب ہے۔ پاکستان کے 40% دیہاتی علاقوں میں بجلی کی قابل اعتماد فراہمی نہیں ہے
اور صرف 25 علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ دستیاب ہے۔ نمبر جو 6 پوائنٹ ہے، انیبل اسمال بزنسز اینڈ لوکل انڈسٹریز، چھوٹے کاروباروں اور مقامی صنعتوں کو فعال بنانا۔ غربت امن و ترقی کی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چھوٹے کاروباروں اور مقامی صنعتوں کو فعال بنانا، جیسا کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزوں کو فروغ دینا چاہیے، ان کے لیے انٹرسٹ فری لون دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا جو کہتے ہیں کہ اپنے مقامی صنعتوں میں بڑھائیں گے تو اس سے ہمیں زر معاوضہ یعنی ریمیٹنسز کما کے دیں گے۔ یہ پاکستان کی پاورٹی کو ختم کرنے کے سولوشن تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے پاورٹی از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ غربت صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ امن، ترقی اور ریاستی استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ غربت ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ امن، ترقی اور ریاستی استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ کیسے ہے یہ ہم بتائیں گے کہ یہ کسی انگلش ایسے نہیں پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے بتائیں گے روٹ کازز آف کنفلکٹ اینڈ ایکسٹریمزم۔ غربت اکثر احساس سے محرومی، بے روزگاری اور ناانصافیوں کو جنم دیتی ہے۔ غربت اکثر احساس سے محرومی، بے روزگاری اور ناانصافی کو جنم دیتی ہے، جو نوجوانوں کو انتہا پسندانہ نظریات کی طرف مائل کرتی ہے۔ معاشی ناہمواری، شدت پسندی، فرقہ واریت اور روحوں کی بڑھتی کو آسان بناتی ہے۔ غربت تشدد پسندی، فرقہ واریت کی بڑھتی کو آسان بناتی ہے، جو ریاست کے امن کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک کوٹ نوٹ کر لیں، کوٹ نوٹ کریں، ایکسٹریمزم فلورشز ویئر پاورٹی اینڈ ہوپ لیسنس پریویل۔ بانا کی مون کی ایک کوٹیشن ہے۔ بان کی مون نے کہا ہے ایکسٹریمزم فلورش گرو کرے گا، ویئر پاورٹی اینڈ ہوپ لیسنس پریویل، جہاں غربت اور ناامیدی ہوگی۔ نمبر 2 ہے بلاکس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشنز۔ جہاں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوں تو تعلیم، صحت اور نئی مہارتوں میں سرمایہ کاری ممکن نہیں۔ جہاں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوں تو تعلیم، صحت اور نئی مہارتوں میں سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی رہتی۔ غربت انسانی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے، جس سے ملکی ترقیاتی سفر رک جاتا ہے۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں، پاکستان رینکس 164 آؤٹ آف 191 آن UN ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ پاکستان رینکس 164 آؤٹ آف 191 آن UN ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ کہتا ہے پاورٹی بریڈ سوشل انریسٹ اینڈ کرمنل نیٹ ورکس۔ غربت سے وابستہ بے روزگاری، مہنگائی اور ناانصافی لوگوں کو جرائم، منشیات فروشی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ غربت سے وابستہ بے روزگاری، مہنگائی اور ناانصافی لوگوں کو جرائم، منشیات فروشی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ نہ صرف معاشرے کو عدم تحفظ کا شکار بناتی ہے بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی دباؤ بڑھاتی ہے۔ اس کے لیے پولیس رپورٹ کی نوٹ کر لیں گے۔ سندھ پولیس رپورٹ کے مطابق in Karachi 70% street crimes are reported in low income areas. In street crimes
70% street crimes are reported in low income areas. नंबर तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट साबित करेगा कि पॉवर्टी पैकेज थ्रेट टू पीस एंड डेवलपमेंट, वो है लिटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी। जब किसी मुल्क में गुर्बत के बहस सियासी और समाजी अदम इस्तेकाम हो यानी इंस्टेबिलिटी हो तो गैर मुल्की सरमायाकार खतरात महसूस करते हैं और सरमाया लगाने से गुरेज करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि तरक्याती मंसूबे मुतासिर होते हैं। जब किसी मुल्क में गुर्बत की बहस सियासी और समाजी अदम इस्तेकाम पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो गैर मुल्की सरमायाकार खतरात महसूस करते हैं और सरमाया लगाने से गुरेज करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि तरक्याती मंसूबे मुतासिर होते हैं और जिससे मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ती है। इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान FDI डिक्लाइन यानी कम हुई है 35% इन 2023 ड्यू टू पोलिटिकल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। Pakistan FDI declined. Foreign direct investment. FDI stands for Foreign Direct Investment. Declined 35% in 2023 due to political unrest and economic instability. नंबर जो पांचवा पॉइंट है वो है स्ट्रेन्स दबाव डालती है पब्लिक सर्विसेज एंड अर्बन प्लानिंग। गुर्बत शहरी हिजरत को बढ़ाती है क्योंकि जो उनको अपने देहाती इलाकों में रोज़गार नहीं मिलेगा, तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे तो लोग शहरों की तरफ हिजरत करते हैं, जिससे शहरों में सहूलियत पर दबाव पड़ता है। सेहत, तालीम, पानी और रिहाइश के शोबे नाकाफ़ी हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा होने लगता है। सेहत, तालीम, पानी और रिहाइश के शोबे नाकाफ़ी हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा होने लगता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो हुई है उसका फैक्ट नोट कर लें। यूनाइटेड नेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन ग्रीव बाई 31% एनुअली। पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन ग्रीव यानी बड़ी है, ग्रीव ग्रोन, तो सेकेंड फॉर्म मीनिंग बड़ी है, ग्रीव बाई 31% एनुअली। नंबर जो 6 पॉइंट है वो है वीकन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी। गुर्बत रियासत के इदारों को कमज़ोर करती है और आवाम को रियासत पर एतमाद कम हो जाता है। इसका फ़ायदा गैर रियासती अनासर उठाते हैं, जिससे कौमी सलामती को ख़तरा लायक होता है। गुर्बत रियासत के इदारों को कमज़ोर करती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी बलूचिस्तान में ये हालात हैं, बलूचिस्तान और KPK में आपको 50,000 60,000 पे आपको मंथली TTP वाले या BLA वाले इंक्लूड कर रहे हैं ताकि उसकी गरीबी को ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर रियासत पर एतमाद कम हो चुका है और वो इसका फ़ायदा वो गैर रियासती अनासर TTP और BLA वाले उठा रहे हैं, जिससे कौमी सलामती को ख़तरा यानी वो टेररिज्म फैला रहे हैं। इसकी एक केस स्टडी है, नोट कर लें आप। इन यमन एंड सीरिया प्रोलॉन्ग पॉवर्टी कंट्रीब्यूटेड टू कंप्लीट स्टेट कोलैप्स। इन यमन एंड सीरिया प्रोलॉन्ग यानी लंबी पॉवर्टी गुर्बत कंट्रीब्यूटेड टू कंप्लीट स्टेट कोलैप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपको हर पॉइंट के साथ फैक्ट या मिसाल या कोड दी गई है, ताकि आपको पेपर में जो होता है कि CSS का पेपर फैक्टफुल होना चाहिए, तो मैंने आपको फैक्ट्स फिगर्स दे दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।